دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم، نور مجسم، شفیع بنی آدم، آقا کل، ختم رسول، دانائے سبل، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثناء کی ذات والا صفات کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کی خاطر آپ کے تذکرے، آپ کے ذکر، آپ کی باتیں، آپ کا درود و سلام، آپ کی مدح و سرائی، آپ کی عزت و عظمت کو ہم نے بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جوان آدمی ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں گے تو نیند غلبہ نہیں کرے گی۔ فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے، فرمایا جبریل یہ تو بلند کرنے والا ہی جانتا ہے کس طرح بلند کیا ہے، یہ تو بلند کرنے والا جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ گویا حضور نے فرمایا تو بتلا دے کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے، اذا ذکرتا ذکرت معی، محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ دوستو یاد رکھیے گا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، رفعت اور بلندی کے تذکرے کرنا، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے تذکرے کو جاری رکھنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شامل ہو جائیں، اگر ہم کھاتے وقت ذکر رسول کرنے کے عادی ہو جائیں، اگر ہم پیتے وقت ذکر رسول کرنے کے عادی ہوں، مسجد میں آتے جاتے تذکرہ رسول جاری رہے، کھانا کھاتے وقت ذکر رسول جاری رہے، سوتے اٹھتے وقت اگر ہماری زبانوں پہ محبوب پاک کا تذکرہ جاری رہے گا تو یقیناً ہمارا کھانا بھی اسی طرح ہو جائے گا جس طرح رسول پاک کی سنت ہے۔ اگر ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت ہمیں ہوگی تو ہمارا پہننا بھی اس طرح ہوگا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہمیں حضور کے ذکر کی عادت ہو گئی تو پھر ہمارا سونا، اٹھنا، جاگنا، بولنا، یہ ساری چیزیں حضور کی سنت کے مطابق ہو جائیں گی۔ ہم جب تک ذکر رسول کی عادت نہیں بناتے، جب تک تذکرہ رسول کی عادت، بہت سی باتیں کرنے کی ہماری عادت ہے، بہت سے لوگوں کا اپنا مزاج ہے۔ ایک شخص آتا ہے
وہ आके बात छेड़ देता है, इस दफ़ा जो सब्ज़ी उगाई थी उस सब्ज़ी को कीड़ा लग गया, इस दफ़ा जो सब्ज़ी उगाई थी वो फसल पूरी ना दे सकी। अब मेरे पास बैठे हुए किसी साहब ने कह दिया कि हज़रत साहब चाहिए तो ये था कि ये आपके पास आके दीन की कोई बात करते, इन्होंने सब्ज़ी का जिक्र छेड़ दिया है। तो मैंने कहा कि मियाँ उसका शोबा सब्ज़ी उगाना है, उसका शोबा है, वो ये काम करता है तो जो उसका शोबा है उसी के बारे में बात करेगा, उसे करता रहने दो। एक और शख्स आ गया, उसने आके बात छेड़ दी कि जनाब इस वक्त देख रहा हूँ कि मैं मार्केट में चीनी बड़ी महंगी हो गई है, घी कल मैं ख़रीदने गया था थोक तो वो मुझे बड़ा महंगा मिला है। अब मेरा इस बात से ताल्लुक़ तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने उसकी बात को सुना भी, उसको वक्त दिया भी, उसकी हाँ में मिलाई, इसलिए कि उसका मिजाज ये है, वो तिजारत ये करता है, वो ये काम करेगा। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं, उनको सियासत की गुफ्तगू करने की आदत होती है। वो ना देखते हैं कि चौक है, ना देखते हैं चौराहा है, ना देखते हैं ये घर का आंगन है, ना ये देखते हैं कि ये मस्जिद है जहाँ बिल्कुल मना है दुनियावी गुफ्तगू करना, वहाँ भी वो सियासत का तज़किरा छेड़ देते हैं। गिला कोई नहीं, शिकवा कोई नहीं, इसलिए कि उनकी तबीयत, उनका मिजाज है कोई ना कोई बात करना। जब इन सारी बातों पर गौर किया तो रसूल पाक की एक हदीस ने मसला ही हल फरमा दिया। नबी पाक की एक हदीस ने, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, जो आदमी डॉक्टर होगा वो दवाइयों की बात ही करेगा, जो शख्स डॉक्टर होगा वो दवाई की बात करेगा। अब वो आपके साथ आकर के उसका तो ओढ़ना बिछोना ये होगा कि कौन सी गोली कहाँ रखी है, कहाँ से उठानी है। आप जाकर के उसको कहें कि भाई तू इस तरह कर मेरे साथ, खेती बाड़ी की बात कर, तो वो कहेगा मेरा ये शोबा। हुजूर की एक हदीस ने सारा मसला हल कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल बात यह है कि मन अहब्ब शैयन फअक्सर ज़िक्रहु, फरमाया जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है वो कसरत के साथ उसका जिक्र करना शुरू कर देता है। जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाती, कसरत के साथ उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जो किसे दा आशिक होवे ओ गल उससे दी कर दे, 100 मकर बहाने करके ओदे ही मरने मरद है। मोहब्बत जो हो गई, प्यार जो हो गया, तो जिसको मुस्तफ़ा से प्यार हो जाए, जिसको रसूलुल्लाह से प्यार हो जाए, जिसको नबी पाक से प्यार हो जाए, जिसके दिल में इश्क रसूल डेरे लगा ले, वो कभी तो हुजूर की जुल्फ का जिक्र छेड़ देगा, कभी चेहरा बद्दुहा की बात करेगा, कभी मा ज़ागल बसर वमा तगा कह के हुजूर की मुकद्दस आंखों की बात छेड़ेगा, कभी वो कहेगा नहीं यार तुम्हें पता ही नहीं, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। कभी वो रसूल पाक के दस्ते मुबारक का तज़किरा करेगा और कहेगा जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। कभी वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुस्कुराने का जिक्र करेगा और कहेगा जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फिर कभी कभी वो मुस्तफ़ा की हदीस छेड़ देगा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें छेड़ देगा और कहेगा कख सवादनी मिश्री अंदर खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। वो छेड़ देगा तज़किरे किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी रंग में, किसी न किसी तरीके में वो बात छेड़ ही देगा, वो तज़किरा। और अगर उसने तज़किरा छेड़ा है तो मिलेगा क्या? अगर इसने जिक्र छेड़ा है, बात बात आला हज़रत फरमाते हैं अर्श पे तरफा धूम धाम, फर्श पे तरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। अगर जिक्र छेड़ दिया है मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? लो हदीस तिरमिज़ी सुनिए, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देने लगे। लेनी है नबी पाक की दुआ? सबको चाहिए? हुजूर की दुआ चाहिए? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरे उस उम्मती का चेहरा तरोताज़ा रखना। जब कहा ना मेरे उम्मती का चेहरा, उस उम्मती का, तो सहाबा ने यूं आंखें खोल दी, पता नहीं महबूब किसका जिक्र करने लगे हैं।
पता नहीं सिद्दीक़ अकबर की बात होने लगी है, नहीं हो सकता है आज फारूक आजम के लिए दुआ होने लगी हो, नहीं मुमकिन है उस्मान व अली का तज़किरा हो, नहीं हो सकता है हसनैन करीमैन का जिक्र हो। लेकिन रसूल पाक, सहाबा कहते हैं हमारे अपने अपने दिलों में अपने अपने ख्यालात हैं। हुजूर ने हाथ उठाए, कमाल हो गई, हद हो गई। दुआ की तो हर उम्मती के लिए कर दी, दुआ कर दी तो हर अमीर गरीब फकीर लाचार नेकोकार और गुनाहगार सबके लिए ही फरमा दी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखना। हुजूर किसके? कहा या अल्लाह जो मेरी हदीसें सुन के आगे सुनाए उसके चेहरे को चमकता दमकता रखना। जो मेरी बातें सुन के ना कख सवाद नी मिश्री अंदर खंडा नी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां, जो मेरी बातें सुन के आगे सुनाए, जो मेरा तज़किरा सुन के। हुजूर खड़े होके खाते थे बैठ के? बोलिए ना, जिस बात का पता है वो तो बताए ना जी। सुना सकते हैं ना आप? ये बात नहीं सुनाई जा सकती। एक आदमी खाना खा रहा है, आप करीब चले गए, का मियां मेरे मुस्तफ़ा बैठ के खाया करते थे। उसको सुन्नत का पता चल गया और आपको रसूल पाक की दुआ नसीब हो गई। आपको वो दुआ मिल गई कि या अल्लाह जो मेरी बातें आगे सुनाए उसके चेहरे को तरोताजा रखना। एक आदमी उल्टे हाथ से खा रहा था, आप गए और आपने जाके कहा मियां उल्टे हाथ से ना खा, सीधे हाथ से खाना मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। उसको सुन्नत का पता चल गया और आपको ये दर्जा हासिल हो गया कि हुजूर ने फरमाया, मौला इसने मेरी हदीस याद करके आगे बयान की है, इसके चेहरे को चमकता दमकता रखना। रसूल पाक की बातें, नबी पाक के तज़किरे, हुजूर का जिक्र नफा ये देगा, फायदा ये देगा कि आप जिक्र मुस्तफ़ा करते जाएंगे। मैं सोच में गुम हो गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस चेहरा ही चमकेगा, जो आपकी बातें बयान करने वाला है उसका चेहरा ही चमकेगा। तवज्जो है आपकी? जाग रहे हैं आप लोग? बड़ी काबिल गौर बात है। या रसूल अल्लाह जिंदगी सारी गुजर गई हदीस पढ़ते, बुजुर्गों की उम्रें बीत गई सारी आपकी हदीसें सुनाते, और जाते वक्त वो कह भी गए मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, मेरी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई सारी जिंदगी। तो बस चेहरा ही चमकेगा, बस चेहरा ही चमकेगा। जब ये हदीस सुनी, गौर किया, तो तबरानी की एक और हदीस याद आई। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जिसके लिए मैं दुआ कर दूं, हुजूर की हदीस है तबरानी में, फरमाया जिसके लिए मैं दुआ कर दूं उसकी दुआ दुनिया में भी उसे, मेरी दुआ दुनिया में भी उसे फायदा देगी, कब्र में भी फायदा देगी, मैदान महशर में भी फायदा देगी। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं हुजूर एक आदमी के लिए दुआ करेंगे अल्लाह उसकी 7 नस्लों को फायदा अता फरमाएगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को नफा देगा दुआ का। ये मुस्तफ़ा की दुआ है, ये रसूलुल्लाह की दुआ है। और मेरे आला हजरत फरमाते कुछ लोगों को जाके कबूलियत मिलती है, कुछ लोग दुआ करें, दुआ ऊपर जाती है आसमानों पे, फिर उसे कबूलियत मिलती है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं जब मुस्तफ़ा दुआ करते हैं तो कबूलियत ज़मीन पे आ जाती है। जब और लोग दुआ करते हैं तो दुआ को अर्श पे जाना पड़ता है, वहां जाके कबूल होती है। जब मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, कहते हैं इजाबत का जोड़ा, इजाबत कहते हैं कबूलियत को, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو حضور نے دعا دی کہ یا اللہ جو میرا ذکر کرے، جو میرا تذکرہ چھیڑے، جو میری باتیں سنے، میری باتیں سنائے، میرے ہی تذکرے کرتا رہے، جو میرے ہی احادیث مبارکہ کو یاد کر کے آگے بیان کرتا رہے، یا اللہ تو اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ اب طبرانی کی روایت ملا کے معنی یہ بنا کہ جو حضور کا ذکر کرے گا چہرہ بھی چمکے گا، قبر بھی چمکے گی، حشر میں اس کی زندگی بھی چمکے گی، اور اگر اس کی اولادیں با ایمان نہیں تو 7 نسلیں تک چمک جائیں گی۔ یاد کریں گے حضور کی حدیثیں؟ ایک بات کر دو، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ جی، جس آدمی کو چھیڑے نا آج، جس کو بھی چھیڑ لیں، اس سے کہیں بتا حکومت کا کیا حال ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا یہ ہے۔ جس کو بھی چھیڑ لے، میں تو اب ڈرتا ہوں اس لیے کہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں نا، کسی کو بھی چھیڑے وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا جی، وہ پرسوں فوجی آیا تھا رحیل شریف، وہ کیا گیا تیاری کر لو۔ ہر آدمی کو اندر کی بات کی خبر ہے، ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، بڑے تذکرے، بڑی سیاستیں، بڑی گفتگو، ہمیں بڑا کچھ آتا ہے۔ دوستو یہ باتیں کرو گے تو نفع کوئی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی بات کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، رسول اللہ کا ذکر چھوڑو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نبی پاک کا ذکر کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت عباس میرے محبوب کے چچا ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ میں نے اپنے بچوں کو بٹھا لیا اور گھر کے اندر دروازہ بند کر کے میں نے اپنے بچوں سے کہا آج تمہیں میں رسول پاک کی کچھ باتیں نہ سناؤں؟ یار میں اس گھر کو مبارک دیتا ہوں جس میں ابا جی بیٹھ کے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بڑے دکھ برداشت کیے تمہارے لیے، میں نے بڑی بوریاں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں سہی، میں نے یہ کیا، میں نے چھوڑ یہ ساری باتیں، تم بچوں کو مصطفیٰ کا ذکر سنا، اگر ان کے دلوں میں رسول اللہ کا پیار شامل ہو گیا تو خود بخود تیرے فرما بردار بن جائیں گے۔ اگر حضور سے محبت کرنے لگ گئے تو جھک جائیں گے تیری بارگاہ میں، اپنے آگے نہ جھکا، انہیں حضور سے محبت سکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بٹھا لیا اور بٹھا کر کے رسول پاک کا ذکر چھیڑ دیا۔ یارو یہ کیسا گھر ہے جس گھر میں بیٹا بیٹھا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، جس گھر کے اندر بیوی بیٹھی ہے اور گھر کا سربراہ خطیب بنا ہوا ہے اور گھر میں مصطفیٰ کی محفل جمی ہوئی ہے۔ فرماتے میں ذکر سنا رہا تھا، کیونکہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میں حضور کے بچپن کے تذکرے، نبی پاک کے لڑکپن کے تذکرے، حضور کی جوانی کی باتیں کس کو بتا رہے ہیں؟ بولیے گا، سارے بولیے گا، کریں گے حدیث یاد، سنائیں گے بچوں کو انشاءاللہ۔ یہ جو باتیں آج سن رہے ہیں بچوں کو سنائیں گے جو آ کے انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے میں اپنے بچوں کو سنا رہا ہوں، کہتے ہیں میں تذکرے سناتا رہا، مجھے کیا خبر تھی کہ مدینے والے محبوب بھی گلی میں کھڑے ہو کے میری ساری باتیں سن رہے ہیں، حضور بھی گلی میں کھڑے ہو کے نا۔ ایک دن حضرت ابو سعید خدری قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی پاک گزرے مسجد کے قریب تو حضور ٹھہر گئے، ان کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ ویسے چھپ کے کسی کی بات سننا جائز نہیں، چھپ کے، لیکن اگر کوئی خدا رسول کی کر رہا ہو تو ہر طرح سننا جائز ہے۔ اللہ رسول کی اگر کوئی ذاتی بات کر رہا ہو تو چھپ کے سننا جائز نہیں، یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری قرآن پڑھ رہے، حضور نے سننا شروع کر دیا۔ جب ختم کیا تو حضور نے فرمایا میں سن رہا تھا، بھئی تو بڑا ہی پیارا پڑھتا ہے۔ اب حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سونیا مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں تو میں نے اور بنا کے پڑھنا تھا، اور بنا کے پڑھتا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ سن رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو حضور کے تذکرے سنا رہے ہیں۔ نبی پاک گلی سے گزرے تو حضور نے کان لگایا تو چچا رسول اللہ کے حسن و جمال کے، فضل و کمال کے، کردار و عمل کے، سچائیوں کے، پاکیزگیوں کے حضور اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، بیٹا آج کی بات نہیں، میرا بھتیجا بچپن میں بھی بڑا پاکیزہ تھا،
اس کی جوانی بھی بڑی حسین تھی، اس کی عادتیں بڑی نرالی تھی، شروع سے لے کر آج تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی، نفاست ہی نفاست، میں نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ حضور دروازے پہ کھڑے اپنا ہی ذکر سن رہے ہیں، بات ختم ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عباس کہتے ہیں بوجھل قدموں سے اٹھا، میں نے کہا یہ کون آ گیا ہے محفل میں دخل اندازی کرنے؟ خیال یہ تھا کہ بڑی حسین بزم سجی تھی، کون آ گیا؟ کہتے ہیں دروازہ کھلا تو مجھے لگا میں زمین پہ نہیں عرش پہ کھڑا ہوں، مجھے لگا کہ میں یہاں نہیں، مجھے تو قدسی سلامی دے رہے ہیں، میرے مقدر کو سلامی دو، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر موجود ہیں۔ تاجاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے، نیویں آدھا پرونا جے ساڈا نبی رسول پاک دروازے پہ۔ حضور نے فرمایا چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ چچا آپ؟ تو حضرت عباس کہنے لگے محبوب کچھ بھی نہیں، ایک کی تو وظیفہ ہے، ایک کی تو جو کسی دا عاشق ہوئے اور گال لو سے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے، سونیا کرنا کیا ہے؟ بچے بیٹھے تھے تو میں نے آپ کے ذکر چھیڑ دیے۔ حضور نے فرمایا میں سن رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ حضرت عباس نے جب یہ لفظ سنے نہ سن رہا تھا تو مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صدائیں اور مصطفیٰ تک پہنچے، میری صدائیں، میری التجائیں، میرا کلام اس قابل ہو کہ مصطفیٰ سنے، میں نبی کی نعت پڑھوں اور میرے رسول سن بھی لے، میں اس تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میں سن رہا تھا، تو نے میرا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا ہے۔ حضور گھر کے اندر تشریف لائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ یہ گھر والے میرا ذکر کرتے ہیں، میرا ذکر سنتے ہیں، حلت لکم شفاعتی، مولا ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے، ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نبی پاک دعا کر رہے تھے اور میرے گھر کی دیواریں بھی آمین کہہ رہی تھی، میرے گھر کی دیواریں بھی آمین۔ تو جس گھر میں حضور کی حدیثیں پڑھی جائیں، جس گھر میں ذکر مصطفیٰ کیا جائے، جس گھر کے مکین درود و سلام کے عادی ہو، میرے حبیب نے فرمایا یا اللہ ان کے حق میں میری سفارش کو قبول کرنا، بس جائے گا وہ گھر جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہے، بس جائے۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، ایک بات میری، اگر آپ کے پاس کبھی زبان میٹھی ہو شہد والی اور آپ اپنے دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ لیں تو میرے دوستو کام آئے گا۔ جس گھر میں گھر والا اپنی بات چلاتا ہے وہ گھر ہو سکتا ہے بسے، ہو سکتا ہے نہ بسے، لیکن جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہو، جس گھر میں باپ اپنی بات چلائے، گھر کا سربراہ اپنی بات چلائے، یہ بات بھولنا نا، جس گھر میں میں اور آپ اپنی بات چلائیں ہو سکتا ہے بسے یا اجڑے، لیکن یاد رکھنا جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہو وہ کبھی اجڑا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ بسا کرتا ہے۔ جہاں رسول اللہ کی بات چلے، جہاں نبی پاک کا دین چلے، جہاں حضور کا اسوہ حسنہ چلے، وہ گھر کبھی بھی اجڑا نہیں کرتا، وہ بسا کرتا ہے۔ تیرا گھر ذکر مصطفیٰ سے آباد ہونا چاہیے، تیرے لبوں پہ رسول اللہ کی نعت ہونی چاہیے، تیری گفتگو نبی پاک کی حدیث پر مبنی ہونی چاہیے۔ صحابہ کس طرح ذکر رسول کرتے تھے؟ آج تو درجنوں حدیثیں جمعے میں پڑھی جاتی ہیں نا، علماء جاگ رہے ہیں، آپ لوگ نیند تو نہیں آ رہی؟ پکی بات ہے، کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ کرے آپ کو یہ 1 گھنٹہ نہ آئے اس کے بعد سکھ کی نیند آئے، آمین تو کہہ دیں۔ نیند اللہ کی نعمت ہے، لیکن بستر پہ جا کے سوئیے گا۔ درجنوں حدیثیں امام صاحب پڑھتے ہیں، درجنوں جمعے والے دن، پر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اور ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جائیں، جا کے سنیں، تھوڑی توجہ کریں اور ان میں سے کچھ چیزیں یاد کریں۔ وقت ہی نہیں ہے، یہ اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ لیکن اگر ہمیں اپنا کام نئے سرے سے سیکھنا پڑ جائے،
सीखते हैं कि छोड़ देते हैं जी? पहले स्कूलों में कंप्यूटर नहीं होते थे, जब आए तो टीचरों ने ट्रेनिंग हासिल की कि छोड़ दी, नहीं नहीं हमने नौकरी नहीं करनी, हमसे नहीं सीखा जाता। ऐसे हुआ जी? पहले बिल बनता था हाथ से, फिर बनने लग गया कंप्यूटर से। तिजारत छोड़ दी कि कंप्यूटर सीख लिया? बोलिएगा जी? इसका मतलब है ज़रूरत अगर हम महसूस करें तो सीख हम सकते हैं, लेकिन हम ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। याद रखना, जब तक हम हुजूर की हदीस की ज़रूरत महसूस नहीं करते, नबी पाक का तरीका सीखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, जब तक लोग जिन्हें ज़रूरत थी उनकी बात सुनो। हज़रत कसीर बिन कैस, ये सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं दमिश्क की जामे मस्जिद, मुल्क शाम का शहर दमिश्क, फरमाते हैं मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठा था, और बैठा था हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। कहते हैं घोड़े पे एक शख्स आया, बेचारा गुबार से अटा हुआ है, उसकी दाढ़ी पे, उसके बालों पे, उसके कपड़ों पे गर्द पड़ी हुई है, थक गया है, थक के चूर हो गया है। मस्जिद में आया, वुजू किया, हजरत अबू दरदा के पास आ गया, आके आने लगा, आपको पता है मैं कहां से आया हूं? पता है? कहा बताइए। तो कहने लगा मैं रसूलुल्लाह के शहर मदीना मुनव्वरा से आया हूं, मैं मदीने से आया हूं। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है? सर उनके कदमों में रख कर झुक कर जीना कैसा है? दिल आंखें और रूह तुम्हारी लगती हैं सैराब मुझे, दर पे उनके बैठ के आबे ज़मज़म पीना कैसा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से आया हूँ। हज़रत अबू दरदा कहने लगे मेरे लायक को हुक्म, तवज्जो है आपकी? इस आदमी ने घोड़े पे बैठ के हजारों मील का सफर किया है, घोड़े पे मदीने से चले और दमिश्क आए। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे लायक कोई हुक्म? तो कहने लगे हुक्म कोई भी नहीं, मुझे मदीने में पता चला था कि आपके पास नबी पाक की एक हदीस है। कितनी? ना सारे बोलिएगा। मदीने से चले, गो सुना था आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना जरूर है। मुझे मदीने में किसी ने बताया था कि अबू दरदा मुस्तफा की एक हदीस सुनाते हैं, उनके पास एक हदीस है। मुझे कोई काम नहीं, मैंने हजारों मील का सफर किया, मैं चला, मैं दौड़ा, मैं भागा और मैं यहां आया हूं। मेरा मकसद ये है कि मुझे आप वो रसूलुल्लाह की हदीस सुना दें, मुझे आप वो हुजूर का फरमान सुना दें। दोस्तों गौर तो करो, मदीने से चल के दमिश्क एक शख्स आए और एक हदीस सुनने, और तेरे घर के दरवाजे तक रसूलुल्लाह का दीन पहुंचे। तेरे पास मस्जिद जाने का टाइम नहीं, तेरे पास 1 घंटा घर से चल के 5 मिनट का सफर करने का टाइम नहीं, मदीने से चले दमिश्क आए, का हदीस सुनाइए। तो का हदीस ये है कि जो दीन का आलिम हो, तवज्जो है, जो दीन का आलिम हो, कुरान और सुन्नत पढ़ता पढ़ाता हो। मेरे नबी ने फरमाया, और जनाब अबू दरदा कहते हैं मैंने सुना कि जो दीन का आलिम होगा उसके लिए दरियाओं की मछलियां दुआ करेंगी, जो दीन का आलिम होगा उसके लिए बिलों में चूंटियां दुआ करेंगी, जो दीन का आलिम होगा उसके लिए आसमान के फरिश्ते दुआ करेंगे, जो दीन के रास्ते पे चलता होगा अल्लाह उसे जन्नत के रास्ते पे चला देगा। और मेरे नबी करीम ने फरमाया, नबी दिरहमो दिनार छोड़ के नहीं जाते, नबी इल्म छोड़ के जाते हैं। जो दीन का आलिम होगा वही तो नबियों का सच्चा वारिस होगा, जो दीन का आलिम होगा वही तो वारिस होगा।